गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सो लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे आयनीकरण एंथाल्पी विषे अभ्यास कर्यो हतो। आजनो आपणो लेक्चर छे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। इंग्लिश में एने इलेक्ट्रॉन गेइन एंथाल्पी एटले एनो सिम्बॉल कहेवामां आव्यो छे डेल्टा। इलेक्ट्रॉन गेइन एटले के EG अने एंथाल्पी एटले के H। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी एटले के डेल्टा EGH। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एटले के कोईपण तत्व इलेक्ट्रॉन मेळवे छे एना आधारे कंईक एंथाल्पी हशे, तमने एवो तरत ज माइंड में आइडिया आववो जोईए। मोटा भागना विद्यार्थीओ शुं करता होय छे, आपणे आयनीकरण एंथाल्पी भण्या, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी भण्या, पछी विद्युत ऋणता भणीशुं तो बधानी व्याख्या मिक्स करी देता होय छे। आयनीकरण करवुं एटले के आयोनाइजेशन करवुं एटले इलेक्ट्रॉन दूर करवो, याद राखजो बराबर। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एटले के नाम उपरथी ज आपणे जोई शकीए कि इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एटले इलेक्ट्रॉन मेळवता हशे त्यारे कंईक एंथाल्पी हशे, कंईक एवुं एना जेवुं खबर पड़वी जोईए। तो व्याख्या आपणे एकदम सिंपल बनावी शकीए कि कोईपण वायुरूप तटस्थ परमाणु इलेक्ट्रॉन मेळवे छे, इलेक्ट्रॉन मेळवे छे त्यारे तेनी एंथाल्पी में थता फेरफार, एंथाल्पी में थता फेरफार ने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी कहवाय। कोईपण वायुरूप तटस्थ परमाणु शुं करे छे, इलेक्ट्रॉन मेळवे छे। शुं करे छे ते इलेक्ट्रॉन मेळवे छे त्यारे तेनी एंथाल्पी में थता फेरफार ने, एंथाल्पी में थता फेरफार ने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी कहेवामां आवे छे। तो एक्चुअली आना उपरथी तमने एक आइडिया आवो जोईए कि इलेक्ट्रॉन मेळवे छे एटले कंईक पहला एंथाल्पी जुदी हशे, मेळव्या बाद एंथाल्पी में फेरफार थयो, ए फेरफार ने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी कहेवामां आवे छे। आपणे समजीशुं, परंतु एक वस्तु पहला अहींया समजी लईए कि तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन मेळवे छे, इलेक्ट्रॉन मेळव्या बाद परमाणु ऋण वीजभार धारण करे छे। आ तो कॉमन ज छे, इलेक्ट्रॉन मेळवशे तो ए शुं करशे, ऋण वीजभार धारण करशे। चलो धारो कि कोई X नामनो परमाणु छे, वायुरूप तटस्थ परमाणु, ए इलेक्ट्रॉन मेळवे छे अने शुं बनावे छे, X माइनस आयन बनावे छे, X माइनस। तो एनी एंथाल्पी में थतो फेरफार, तो शरूआत में आपणे एवुं लखीए कि एनी शरूआतनी एंथाल्पी कही दईए छे H1, जे शुं छे शरूआत। चलो अहींया लखी नाखीए कि शरूआत में एंथाल्पी शुं छे, H1 छे। इलेक्ट्रॉन मेळव्या बाद एंथाल्पी जे शुं छे, H2 छे। तो तमने शुं कीधुं छे, व्याख्या बराबर जुओ कि एंथाल्पी में थतो फेरफार
તો એન્થાલ્પીમાં થતો ફેરફાર એ શું થઈ જશે? ડેલ્ટા ઈ જી ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી એ શું થઈ જશે? H2 માઇનસ H1. આ ફેરફાર છે. શું છે? ફેરફાર છે, એન્થાલ્પીમાં થતો ફેરફાર. બરાબર. તો એકચ્યુઅલી આપણે જોઈએ છે તો શું લઈએ છીએ? તફાવત લઈએ છીએ. એક બીજી વસ્તુ આપણે અહીંયા સમજી લઈએ કે તમને બહુ પહેલાં શીખવાડ્યું હતું બીજા ચેપ્ટરની અંદર કે સ્થાય્યતા અને ઉર્જા એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. તો હવે એનો મતલબ એ થયો કે જો ઉર્જા વધારે હશે તો સ્થાય્યતા ઓછી હશે, ઉર્જા ઓછી હશે તો સ્થાય્યતા વધારે હશે, એવું કહી શકાય. ઉર્જાનું મૂલ્ય જેમ ઓછું એમ શું થશે? સ્થાય્યતા વધારે, સ્થાય્યતા વધારે થશે. બરાબર. તો જો ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા બાદ તે સ્થાયી બનતો હશે તો એની એન્થાલ્પી ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું હશે? ઓછું હશે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા બાદ જો તે સ્થાયી બનતો હશે તો તેની ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું હશે? ઓછું હશે. તો અને પહેલાંનું મૂલ્ય વધારે હશે તો વધારે ઓછામાંથી વધારે બાદ કરીશું તો આન્સર શું આવે? ઋણ આવે. તો યાદ રાખજો કે 18મા સમૂહ સિવાય બધા જ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્ય ઋણ હોય છે. 18મા સમૂહના કેમ ધન હોય છે એ પણ આપણે શીખીશું. પરંતુ વસ્તુ તમને આ ખબર પડવી જોઈએ કે સ્થાય્યતા અને ઉર્જા એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. એનો મતલબ કે ઉર્જા ઓછી હોય તો સ્થાય્યતા વધારે હોય. બરાબર. દરેક તત્વ 18મા સમૂહ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો તે ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને 18મા સમૂહની તત્વ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે તો એની ઉર્જા સ્થાય્યતા વધશે. તો ઉર્જા કેવી થશે? ઓછી થશે. તો H2નું મૂલ્ય કેવું હશે? ઓછું હશે. H1નું મૂલ્ય વધારે હશે. તો ઓછામાંથી વધારે બાદ કરીશું તો આન્સર શું આવશે? ઋણ આવશે. બરાબર. તો એના માટે આપણે કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો આપણને ઋણ મળે છે. ઋણ કેમ મળે છે એ તમને સમજાયું મેં. બરાબર. તો ચલો આપણે હવે બેઝિકલી વ્યાખ્યા જોઈ લીધી, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી શું છે એ જોઈ લીધું. તો હવે આપણે જોઈએ કે આવર્તમાં અને સમૂહમાં કેવી પ્રતિક્રિયાત્મકતા જોવા મળે છે. બરાબર. ચલો તો આપણે જોઈએ આવર્તમાં કઈ બાજુથી જઈશું? તો ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા, ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જઈશું આવર્તમાં. તો એવું કહી શકાય છે કે આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા ડેલ્ટા EGH એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ના મૂલ્યો વધુ ઋણ બનતા જાય છે, વધુ ઋણ બને છે. બરાબર. શું થાય છે? ડેલ્ટા EGH એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો વધુ ઋણ બને છે. હવે વધુ ઋણ બને છે એનું કારણ એકચ્યુઅલી આપણે ઉપર તમને સમજાવી ચૂક્યા છીએ. બરાબર. તો આપણે એ જ કારણ અહીંયા ફરીથી થોડુંક સમજાવીએ કે એનું કારણ આપણે લખીએ કે આવું કેમ થાય છે.
તો એવું સૌ પ્રથમ તો લખી શકીએ કે દરેક તત્વ અઢારમા સમૂહ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, તેનાથી તે વધુ સ્થાયી બને છે. શું કરે છે? 18મા સમૂહ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચનાની નજીક પહોંચે તેમ શું થાય છે? તે વધુ સ્થાયી બને છે. સ્થાયી બને તો તેની ઉર્જા કેવી થાય? ઓછી થાય, કેમ કે સ્થાયીતા અને ઉર્જા એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. સ્થાયી બને છે, બરાબર, તો એવું કહી શકાય તેની સાથે ઉર્જા ઘટે છે. બરાબર, તેની સાથે શું થાય છે? ઉર્જા ઘટે છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા બાદ તેની ઉર્જા ઘટે છે. આથી એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય કેવું આવે છે? ઋણ આવે છે. એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય ઋણ આવે છે. બરાબર, તો હવે ડાબીથી જમણી તરફ જતાં વધુ ઋણ બને છે. એનું કારણ પણ એ જ છે કે જેમ જેમ એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને જો 18મા સમૂહની ઇલેક્ટ્રોન રચના જેવી બનતી હશે તો તે વધુ સ્થાયી બનશે. એમ એમ તેની ઉર્જા ઘટશે, તો આથી મૂલ્ય કેવું થશે? ફેરફારનું મૂલ્ય. ઉર્જા ઘટશે તો એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય ઋણ આવશે. એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય ઋણ આવશે. એમાં આપણે એવું લખી શકીએ છીએ બીજું કે હવે કે 17મા સમૂહ ના તત્વોના ડેલ્ટા EGH ના મૂલ્યો સૌથી વધુ ઋણ છે. સમૂહ 17, કેમ કે 18મા સમૂહના મેળવવા માટે એને એક જ ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ છે. જો એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેશે તો તે સૌથી વધુ સ્થાયી બની જશે. તો આથી એના એન્થાલ્પી મૂલ્યો ઋણ છે. કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને તે 18મા સમૂહ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના બનાવે છે. શું કરે છે? તે 18મા સમૂહ જેવી. હવે જો તે 18મા સમૂહ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના બનાવે તો શું થાય છે? અને તે સ્થાયી બને છે. આથી તેના ડેલ્ટા EGH ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો સૌથી વધુ ઋણ છે. શું છે? ડેલ્ટા EGH એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો સૌથી વધુ ઋણ છે. ઓકે, આ વસ્તુ મગજમાં બેસી જવી જોઈએ કે કેમ ઋણ છે એનો તમને આન્સર આપ્યો હતો. પછી આ વસ્તુ આપણે શીખી કે 17મા સમૂહના કેમ સૌથી વધારે ઋણ છે.
એ પણ વસ્તુ જોઈ. તો આવર્તમાં અહીંયા પૂરું થયું. એક એમાં અપવાદ છે પણ આપણે પછી જોઈએ, બરાબર. અપવાદનું હેડિંગ આપીને આવર્તમાં જોયું આપણે. એ જ રીતે હવે સમૂહમાં જોઈએ. સમૂહમાં આપણે શું કરીશું? ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ છીએ, બરાબર. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ. ઓકે. હવે સમૂહમાં આપણે ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તો શું થશે? સિમ્પલ છે કે અહીંયા હું લખી દઉં છું બાજુમાં જ કે ડેલ્ટા EGH ના મૂલ્ય ઓછા ઋણ તો બને છે પરંતુ ઓછા ઋણ બનતા જાય છે, બરાબર. કે આપણે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ છીએ, સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ છીએ તો શું થાય છે? ક્રમશઃ ઓછા ઋણ બનતા જાય છે, બરાબર. કારણ કે પરમાણવીય કદ વધે છે એટલે કે કેન્દ્રનું ઇલેક્ટ્રોનથી વચ્ચેનું અંતર પણ વધે છે, બરાબર. કેન્દ્રનું ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અંતર પણ વધે છે. એનું કારણ આપણે શું આપી શકીએ કે ઓછા ઋણ કેમ બનતા જાય છે? તો એનું કારણ આપણે આવું આપી શકીએ કે ઉપરથી નીચે તરફ જતા સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતા પરમાણવીય કદ વધે છે. એટલે કે પરમાણવીય આપણે એવું કહી શકીએ ત્રિજ્યા અથવા તો કદ વધે છે. એટલે કે કેન્દ્રનું બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું અંતર વધે છે. તેની સાથે આકર્ષણ ઘટે છે. અંતર વધે છે, કેન્દ્રનું બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું અંતર વધે છે અને તેની સાથે આકર્ષણ શું થાય છે? ઘટે છે. આથી સ્થાય્યતા કેવી થાય છે? ઓછી થાય છે. સ્થાય્યતા ઓછી થાય તો ઋણ મૂલ્ય પણ શું થશે? ઓછું થશે. એના કારણે કહી શકીએ કે ડેલ્ટા EGH નું મૂલ્ય ઓછું ઋણ, જેમ વધુ ઋણ હોય તેમ સ્થાય્યતા વધારે હોય, ઓછું ઋણ બને છે, બરાબર. તો સમૂહમાં આપણે જોયું, આવર્તમાં જોયું. હવે આપણે 18મા સમૂહની વાત કરીએ સ્પેસિફિક કે 18મા સમૂહ ના તત્વો ની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી
એટલે કે ડેલ્ટા EGH ના મૂલ્યો ધન હોય છે, ધન હોય છે. ડેલ્ટા EGH ના મૂલ્યો તો 18મા સમૂહની તો પહેલેથી સ્થાયી છે, તે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં એક વધારે કક્ષાનો ઉમેરો થાય છે, તે અસ્થાયી બને છે. તેમની ઇલેક્ટ્રોન રચના પહેલેથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે, બરાબર. એના મૂલ્ય ધન છે કારણ કે તે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો અસ્થાયી બને છે, અસ્થાયી બને છે, બરાબર. અસ્થાયી બને છે તો તેના કારણે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા બાદ તેની ઊર્જા વધે છે, બરાબર. તેની ઊર્જા વધે છે એટલે કે અહીંયા કેવું હોય, H2 મોટા છે અહીંયા કોના માટે, ફક્ત 18મા સમૂહ માટે, બરાબર. અહીંયા આપણે લખી શકીએ, આન્સર આપણે લખીએ છીએ નેગેટિવ, કે 18મા સમૂહ સિવાય, બરાબર. 18મા સમૂહ સિવાય અહીંયા આપણે એવું લખી શકીએ, 18મા સમૂહ સિવાય કે H2 is less than H1. ઓકે, 18મા સમૂહ માટે આપણે લખવું હોય તો શું લખી શકીએ અહીંયા, કે ધારો કે આપણે એવું લઈ લઈએ છીએ, ચલો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે હિલિયમ જ લઈ લઈએ. હિલિયમ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો શું બનાવે છે, He- ધારો કે બનાવે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા બાદ, તો અહીંયા આપણે H1 લખીએ શરૂઆતની એન્થાલ્પી, આ H2 લખીએ, તો અહીં શું છે કે H2 ઇઝ ગ્રેટર ધેન H1. બાકી બધામાં શું થાય છે કે સ્થાયી બને છે, કારણ કે આ શું છે, અસ્થાયી બને છે. સ્થાયી બને તો ઉર્જા ઘટે તો H2 લેસ ધેન H1 થાય, અસ્થાયી બને છે તો ઉર્જા વધશે. તો પછી ડેલ્ટા EGH એટલે કે શું થાય, H2 માઇનસ H1, તેનો આન્સર શું આવશે, ધન આવશે. આન્સર શું આવશે, ધન આવશે, બરાબર. તો 18મા સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ધન હોય છે, જ્યારે એના સિવાયના બધા જ તત્વોના મૂલ્યો કેવા હોય છે, ઋણ હોય છે. ઓકે, ચલો હવે આપણે અપવાદ ઉપર આવી જઈએ. આપણો કે એક અપવાદ છે, અહીંયા પણ આવર્તમાં જ એક અપવાદ છે, અને અપવાદ એવો છે કે સલ્ફર અને ક્લોરીનમાં સમૂહમાં અપવાદ છે કે એકચ્યુઅલી સમૂહમાં તો શું થવું જોઈએ, ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો શું થવા જોઈએ, એ ઘટવા જોઈએ, એટલે કે ઓછા ઋણ થવા જોઈએ, બરાબર. તો સમૂહ આપણે લઈએ છીએ 16, એમાં છે ઓક્સિજન અને સલ્ફર. સમૂહ 17 લઈએ છીએ, એમાં ફ્લોરિન અને ક્લોરિન. તો એકચ્યુઅલી તો શું હોવું જોઈએ કે સલ્ફરનું મૂલ્ય ઓછું ઋણ હોવું જોઈએ ઓક્સિજન કરતાં, ક્લોરિનનું મૂલ્ય ઓછું ઋણ હોવું જોઈએ આપણા નિયમ અનુસાર, ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઓછું ઋણ બનવું જોઈએ, પરંતુ અહીંયા ઉલટું છે. અહીંયા શું છે તો
સલ્ફર અને ક્લોરીનના ડેલ્ટા EGH ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો અનુક્રમે ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન કરતાં વધુ ઋણ છે. ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન કરતાં વધુ ઋણ છે. બરાબર. આ વસ્તુ તમારે પૂછાઈ શકે છે એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સના કારણ સ્વરૂપે. બરાબર. તો આનો બેટા સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. હું એક બાજુનું બોર્ડ થોડું ભૂંસું છું, તો લખવા માટે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. હવે ચાલો તો આપણે જોઈએ આવું કેમ થાય છે. આપણે કોઈ એક જ કારણ આપીએ, બંને કારણ એમાં જ થશે કે ઓક્સિજન કદની પહેલાં વાત કરીએ. તો ઓક્સિજન કરતાં સલ્ફરનું કદ મોટું છે. એ જ રીતે ફ્લોરિન કરતાં ક્લોરીનનું કદ મોટું છે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા બાદ તે સ્થાયી તો થવો જોઈએ ને. એમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું અપાકર્ષણ પણ જો વધી જાય તો તે અસ્થાયી બને. બરાબર. જો આપણે વાત કરીએ તો આ n બરાબર 1, આ n બરાબર 2. ઓકે. તો ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન એના માટે આ 2 જ કક્ષા આવશે. જ્યારે સલ્ફર અને ક્લોરીન માટે n બરાબર 1 છે, 2 છે અને 3. તો સલ્ફર અને ક્લોરીન માટે શું થશે? તેનું કદ વધશે, તો કક્ષાનું કદ પણ વધ્યું કહેવાય, એવું કહેવાય. તો આપણે એવું લખી શકીએ અહીંયા કે ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન ના કદ નાના હોવાથી ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ વધે છે. આથી તેની સ્થાયીતા ઓછી થાય છે. સ્થાયીતા ઓછી થાય છે. જ્યારે શું કહી શકાય કે સલ્ફર અને ક્લોરીન ના કદ મોટા હોવાથી ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ ઓછું હોય છે. અપાકર્ષણ બળ ઓછું હોવાથી તે વધુ સ્થાયી બને છે. વધુ સ્થાયી છે. આથી તેના ડેલ્ટા EGH ના મૂલ્ય વધુ ઋણ હોય છે. ડેલ્ટા EGH ના મૂલ્યો કેવા હોય છે? વધુ ઋણ હોય છે. અને અહીંયા ડેલ્ટા EGH ના મૂલ્યો
ઓછા ઋણ હોય છે. કોની કમ્પેરિઝન છે? તો 16 અને 17માં સમૂહની જ. બાકી બધું તો નિયમિતતામાં જ આવે છે. ફક્ત અહીંયા અપવાદ છે. આ વસ્તુ પણ MCQમાં પૂછાઈ ગયેલી છે. ઓકે, એટલે અપવાદ પણ ખાસ કરીને યાદ રાખવાના, ભૂલ ના થવી જોઈએ તમારી. તો આ થઈ ગયો આપણો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ટોપિક. બરાબર, ટોપિક શું થઈ ગયો? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે લઈશું વિદ્યુત ઋણતા. પછી ઓલમોસ્ટ ચેપ્ટર આપણું પૂરું થઈ જશે. ઓકે, તો આગળ આપણે જોઈશું વિદ્યુત ઋણતા. આમાં કોઈ પણ ડાઉટ લાગે વિડીયોને 1 નહીં 2 નહીં કમસે કમ 3 વખત જોજો, તમને આઈડિયા આવશે. થોડુંક અટપટું લાગતું હોય છે કે ઋણ મૂલ્ય કેમ છે, તમને સમજાવ્યું છે એ કમ્પ્લીટ. તો એના સિવાય પણ કોઈ બીજો ડાઉટ લાગે તો પછી પર્સનલી મેસેજ કે કોલ કરીને પૂછી શકો છો. ઓકે, ચલો તો નેક્સ્ટ આપણે આગળ વિદ્યુત ઋણતા વિશે અભ્યાસ કરીશું.